Hello guys, welcome to the fourth part of the first module of quantum mechanics. Now this is going to be our last part in the first module, and in this part we'll be discussing about the other photon processes other than those which we have already discussed, that is the photoelectric effect, Compton effect, etc. Okay. So we'll discuss here the other photon processes and what exactly a photon is, and that question will be also addressed here. Okay. Now, in our earlier cases, that is early examples like photoelectric effect, black body radiation, Compton effect, etc., we have treated light as a particle, as a quantum of energy instead of a wave, right? So there are many more examples where light has to be treated as a particle. So we will be listing those examples here, and these are very obvious examples, and you might have studied all these in your earlier classes. Okay, so the first one is interaction of photons with atoms. So these are the basic emission and absorption process which you already know about. അപ്പം നമ്മളൊരു കേസ് എടുക്കാം. You got emission first. Let us take emission first. Okay, let us take emission first. Emission എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Emission എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു atom will emit some light. Okay, and അതാണ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ എനർജി EI ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് എ റേഡിയേഷൻ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു HF. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു HF റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് എമിഷൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം പ്രകാരം this atom will be recoiled back. Okay, that recoil energy is K, which would be negligible if the emission is of an atom, is of a photon. Okay, അപ്പോൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി ആണ്, വളരെ ഹെവി ആണ്. സോ ദിസ് എമിഷൻ doesn't move the atom very much, but still that term is there. Okay, which is negligible. അപ്പോൾ എമിഷന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന എമിഷൻ ആണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എമിഷൻ ദ ഇനീഷ്യൽ എനർജി EI ആണ് ആറ്റത്തിന്റെ ഇനീഷ്യൽ എനർജി വേർ ആറ്റം ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ലെറ്റ് us say that atom is at rest. Okay, so നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി EF എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റം ആണ്. K എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീകോയിൽ എനർജിയാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ എനർജിയിൽ നിന്നാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ, ഈ എനർജിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇനീഷ്യൽ എനർജിയിൽ കുറച്ച് എനർജി റേഡിയേഷൻ ആയി പോവും, ദാറ്റ് ഈസ് E. കുറച്ച് എനർജി റീകോയിൽ എനർജി ആയി പോവും, ബാക്കിയുള്ള എനർജി ആറ്റത്തിന് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എനർജി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എമിഷൻ, വിച്ച് ഈസ് പ്രറ്റി ഓബ്വിയസ്. ശരിയല്ലേ? ഇതിൽ നിന്നും E ഈസ് ഈക്വൽ ടു HFൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. EI മൈനസ് EF മൈനസ് K. ശരിയല്ലേ? ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ആണ് എന്ത്, നമ്മുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So the reverse process is actually absorption.
there also you have an atom. Atom is at rest. You got an incoming light wave or a photon. Initial energy of atom is EI. The incoming radiation or the incoming photons have energy E. So obviously your atom will be moved a bit, and that is a recoil. So you can say that initial energy plus energy of incoming radiation is equal to ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ഫൈനൽ എനർജി പ്ലസ് കെ, വേർ കെ is the recoil kinetic energy. അതൊന്നും ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. So this is pretty obvious, right? So the next process in which light is treated as a particle is, or the next phenomenon where light is treated as a particle is X-ray production or Bremsstrahlung. It's a German word. So it's Bremsstrahlung. So ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you got a vacuum tube. Okay. അപ്പോൾ വാക്വം ട്യൂബിന്റെ കാഥോഡിൽ നിന്നും ഇത് കാഥോഡാണ്, ഇത് ആനോഡാണ്. ആനോഡ് ഈസ് എ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഹാർഡ് ടാർഗറ്റ്. അപ്പോൾ കാഥോഡിലും ആനോഡിലും നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൊടുക്കും. സ്വാഭാവികമായും കാഥോഡിൽ നിന്നും എ ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ഇജക്റ്റഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദേ വിൽ ട്രാവൽ ടുവേർഡ്സ് ദ ടാർഗറ്റ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കലി ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് 10,000 വോൾട്ട്സ്. അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഹിയർ വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ഇൻറ്റു ഇ. And if it get ejected and travel towards the target, the electrons will gain kinetic energy in the expense of this potential energy. Okay. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ഇ ഡെൽറ്റ വി ആണ്, വിച്ച് ഈസ് വെരി ഒബ്വിയസ്. സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഗെറ്റ് എന്താണ് സ്ട്രൈക്ഡ് ഓൺ ദ ഹാർഡ് ടാർഗറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഈ ആക്സലറേറ്റഡ് ആയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വളരെ സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഹാർഡ് ടാർഗറ്റിൽ ഇടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇടിക്കുമ്പം എന്തുണ്ടാവും? ഇലക്ട്രോൺസ് ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യും. ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത്, an accelerating or a decelerating charge will emit radiation. ശരിയല്ലേ? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറിയുടെ ഒരു വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒബ്സർവേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതും ഒരു ആക്സലറേഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആക്സലറേഷൻ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ലീനിയർലി ആക്സലറേറ്റഡ് ആയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദർ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിട്ട് ഈ ടാർഗറ്റിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഇടി കാരണം കുറച്ച് മൊമെൻറ്റം എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും? ടാർഗറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷേ ടാർഗറ്റ് വലിയ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദ എനർജി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, ദ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ സ്ലോ ഡൗൺ. ശരിയല്ലേ? ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ പിന്നെയും അത് കൊളൈഡ് ചെയ്യും. ഇവഞ്ച്വലി ദേ വിൽ സീസ് ടു മൂവ്. ഓക്കെ, ദേ വിൽ കം ടു റെസ്റ്റ്. അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ റീകോയിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ വലിയ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നെഗ്ലിജിബിൾ. ഓക്കെ, അത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കെ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നിഗ്ലക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നിടിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണ്, ശരിയല്ലേ, ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയാണ് എന്തായി പോകുന്നത്? ലൈറ്റായി പോകുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഇടിയിൽ എന്തുണ്ടായി? എനർജി, ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി കെയിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണ് ഇടിക്കുന്നു. ഇടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബാക്കിയുള്ള മൊമെൻറ്റം കൊണ്ട് അത് പോകുന്നു. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആ വന്നിടിക്കുന്ന എനർജി കെ ആണ്.
ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഡാഷ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷന്റെ എനർജി എന്താവും? കെയും കെ ഡാഷിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ എനർജി ആയിട്ട് പോയത്. സ്വാഭാവികമായും കെയും കെ ഡാഷിന്റെയും ഡിഫറൻസ് പുറത്തു വരുന്ന എക്സ് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വരുന്ന റേഡിയേഷന്റെ എനർജി ആവും. ഓക്കെ, എച്ച് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് കെ ഡാഷ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? കെ ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ബിഫോർ കൊളീഷൻ ആൻഡ് കെ ഡാഷ് ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഒരൊറ്റയടിക്ക് പോയി നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി എനർജി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ കൊളീഷൻ്റെ കാര്യം മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി കെ ആണ്. ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പോകുന്ന അതേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കെ ഡാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജിയാണ് ലോസ് ആയ എനർജി ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന്. ആൻഡ് ദാറ്റ് എനർജി വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു റേഡിയേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ദർ ആർ മെനി കൊളീഷൻസ് ആൻഡ് ദർ മേ ബി മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോട്ടോൺസ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പം പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത എനർജി ആവും വ്യത്യസ്ത കൊളീഷനിൽ മിസ്സായി പോവുക. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് റേഡിയേഷനായി പോരുക. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൊളീഷൻ യു വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോട്ടോൺസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ എനർജി ഫ്രം വെരി സ്മോൾ എനർജി ടു മാക്സിമം എനർജി. മാക്സിമം എനർജി എന്താവും? വിച്ച് ഈസ് ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് ഈസ് കെ. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികമായും ഒരുപാട് കൊളീഷൻസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കൊളീഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ 1 to 1 എത്ര എനർജി ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാക്സിമം എനർജി ആണ്. മാക്സിമം എനർജിയുള്ള റേസിൻ്റെ എനർജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ മാക്സിമം എനർജിയുള്ള റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ടാർഗറ്റിൽ ഒരു ആറ്റം. ഇവിടെ വന്ന് ലൈറ്റ് ഇടിക്കുന്നു. ആ കെ എന്നുള്ള എനർജിയാണ് അതിനുള്ളത്. സോറി, ഇലക്ട്രോൺ വന്നിടിക്കുന്നു. കെ എന്നുള്ള എനർജിയാണ് അതിനുള്ളത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആറ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മിസ്സായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. സ്വാഭാവികമായും എന്തുണ്ടാവും? മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെ മുഴുവൻ എന്തായി മാറാം? കൈനറ്റിക് എനർജിയായി മാറാം. അല്ല സോറി, ലൈറ്റായിട്ട് മാറാം. സോ ഇവിടുന്ന് വന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി മുഴുവനായിട്ട് എന്തായി മാറാം? ടാർഗറ്റിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് വരാം, എച്ച് എഫ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റിന് ആ ലൈറ്റിന് മാക്സിമം എനർജി ഉണ്ടാവും, എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ആ എച്ച് എഫ്, ആ മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്നാണ്. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ ലാംഡ ആണ്. ലാംഡ മിനിമം ആണ്. സോ ഫ്രം ദ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലാംഡ മിനിമം വിച്ച് ഈസ് എച്ച് സി ബൈ കെ, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി ബൈ ഇ ഡെൽറ്റ വി. ശരിയല്ലേ? സോ ടിപ്പിക്കലി ദ ആക്സലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ 10,000 വോൾട്ട്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ലാംഡ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എച്ച് റേസിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ മാക്സിമം എനർജറ്റിക് ആയുള്ള റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് റേസ് ആണ്. ഇതിനർത്ഥം എച്ച് റേസ് മാത്രമാണോ വരുന്നതെന്നാണോ? അല്ല, അതിന് കുറഞ്ഞ എനർജിയുള്ള ഒരുപാട് റേസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ 10,000 വോൾട്ടേജ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ മിനിമത്തിന് നമുക്ക് എച്ച് റേസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് റേസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ലാംഡ മിനിമത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എനർജി ആണെങ്കിൽ ആ കൈനറ്റിക് എനർജി കെന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിക്ക് താഴത്തോട്ട് ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എനർജീസ് ഉണ്ടാവും, സ്പെക്ട്രം ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ലാംഡ മിനിമത്തിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാംഡ മിനിമത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാരണം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് റേസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക എന്ത്? എക്സ് റേസ് തന്നെ പല റേഞ്ചിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പം എക്സ് റേസിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത റേഞ്ചിലുള്ള എക്സ് റേസും അതിന് താഴെയുള്ള റേഡിയേഷൻസിൻ്റെയും വ്യത്യസ്ത
ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാംസ്ട്രാലുങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രാംസ്ട്രാലുങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മനിൽ ബ്രേക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലറേറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ. കാരണം ഇത് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ വന്ന് ഇടിക്കുമ്പം ഇത് ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷനാണ് ബ്രാംസ്ട്രാലുങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണും ഫോട്ടോണുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിയല്ലേ? ഇലക്ട്രോണും ഫോട്ടോണുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ലൂസാക്കി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോൺ ആവും. അപ്പോൾ പോയ കൈനറ്റിക് എനർജി മുഴുവൻ ഈ ഫോട്ടോൺസായി പുറത്തു വരും. ഇതാണ് എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബ്രംസ്ട്രാലുങ്ങിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആയാലും ബ്രംസ്ട്രാലുങ് ആയാലും കോംപ്ടൺ എഫക്റ്റുമായി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഹെവി ആറ്റം വേണം നമ്മളുടെ റീകോയിൽ മൊമെൻറ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം അതാണ് ഇതും കോംപ്ടൺ എഫക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. Now the third thing or third example, which is pair production and annihilation. Okay. pair production എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആൻറ്റിമാറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വസ്തുവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പം നമ്മളിപ്പം വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ തിയറീസ്, ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുമായുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം ഒരു ഊർജത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണല്ലോ. സ്വാഭാവികമായും ഊർജം മെറ്റീരിയലിലെ പാർട്ടിക്കിളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഊർജം പാർട്ടിക്കിളായി മാറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ രണ്ട് ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസാണ് പാർട്ടിക്കിളും ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളും ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളും എന്തൊക്കെയോ കാരണത്താൽ പാർട്ടിക്കിളും ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളും അത് രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്ന് എപ്പോഴും കൂടിച്ചേർന്ന് കൊണ്ട് എനർജി തന്നെയാവും. എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ കുറേ ഫ്ലക്ച്വേഷനൊക്കെ കാരണം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലോകമാണുള്ളത്. ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലോകം മറ്റെവിടെയോ സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഗാമയാണ്. ഗാമ റേഡിയേഷന് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ എനർജി മുഴുവനായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു പോസിട്രോണുമായിട്ട് മാറാവുന്നതാണ്. ഇതിനെയാണ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് h nu ആണ്. h nu എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളായി മാറാം, ഇ പ്ലസും ഇ മൈനസും. ഇത് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇത് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി ഓഫ് പോസിട്രോൺ ആണ്. റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി ഉണ്ടാവും, MEc² ആണ്. അപ്പോൾ പോസിട്രോണിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് വെച്ചാൽ 9.1 × 10⁻³ അല്ലെങ്കിൽ 0.511 MeV/c² ആണ്. ശരിയല്ലേ? കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണോ അത്രയും. അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും റെസ്റ്റ് മാസ് പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നില്ല വിചാരിക്കുക, നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോസിട്രോണും ഇലക്ട്രോണുമായി മാറിയിട്ട് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പം MEc² പ്ലസ് MEc² ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? MEc²ഉം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ 1.02 MeV ആണ്. കാരണം MeA ഈസ് 0.511 MeV/c² ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പോസിട്രോണിൻ്റെയും. പാർട്ടിക്കിളിനും ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളിനും ഒരേ മാസം ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഈ HF ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 2 MEc² ആണ്. 2 MEc² എന്ന് വെച്ചാൽ 1.02 MeV ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു എനർജി ഉള്ള ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ റേസ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഗാമ റേസിന് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണുമായി പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. മിനിമം എനർജി ഫോർ പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പെയർ അനിലേഷൻ. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു പോസിട്രോണും. E+ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പോസിട്രോൺ ആണ്. ഓക്കെ. സോ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, ദിസ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഗാമയാണ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ
പ്ലസ് പോസിട്രോൺ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ ഈ സാധനത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. കാരണം ഓക്കെ, കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് പെയർ അനിലേഷൻ. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണും കൂടി കൂടിച്ചേർന്ന് 2 ഗാമ റേസ് ആക്കി മാറാം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും, റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ റിലേറ്റിവിറ്റി പഠിച്ചതാണ്. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി, റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി, കൈനറ്റിക് എനർജി, റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പോസിട്രോൺ ഈക്വൽ ടു 1 ഗാമ റേ പ്ലസ് 2 ഗാമ റേ. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, കൂടിച്ചേർന്നാൽ എന്താണ്, അത് പെട്ടെന്ന് ഗാമ റേ ആയി മാറും. ഈ ഗാമ റേൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ഗാമ റേ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോവുക. കാരണം മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ് ചെയ്യണം, അതിന് ഒരേ എനർജി ആവും ഉണ്ടാവുക. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇതാണ് പെയർ അനിലേഷൻ. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ലൈറ്റ് പോസിട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ലൈറ്റായി മാറുന്നു പെയർ അനിലേഷനിൽ. അനിഹിലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പെയറിനെ ഇല്ലാതാക്കുക, അത് ഒന്നായിട്ട് എനർജി ആയി പോവുക. നിങ്ങൾ മറ്റേ ഏഞ്ചൽസ് ആൻഡ് ഡീമൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മളെ ഡാൻ ബ്രൗണിൻ്റെ ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പടം, ടോം ഹാങ്ക്സിൻ്റെ. അതൊക്കെ ഈ ആൻറ്റി മാറ്റർ ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പടമാണ്. ആ ബുക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. So this is pair annihilation. In this session, we will discuss what a photon is. Okay. You know that electromagnetic radiations travel with a speed c, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second, which is given by Maxwell's equation, right? Speed of light is equal to 1 by root mu 0 epsilon 0, that you have already studied. So there is no reason which says that light should go, or the photon should go with a speed other than this speed. So that means the speed of photon has to be speed of light itself. There is no second question about it. So that's one property. Obviously the light is having zero rest mass. Similarly, so that it has zero rest mass energy. Okay, so that's the second point. And even though it doesn't have any rest mass, it definitely carry momentum as well as energy. Energy is given by hf, where h is the Planck's constant, f is the frequency, and p is given by de Broglie equation, which is h by lambda. ശരിയല്ലേ? അതേപോലെ you have a container. ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 10 ഫോട്ടോൺ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം നമ്മളുടെ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം 10 തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻ എ കണ്ടെയ്നർ ഈസ് നെവർ കൺസേർവ്ഡ്, ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മളുടെ കണ്ടെയ്നറിന് ഫോട്ടോണിനെ ഒന്നെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിന് ഫോട്ടോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഈസ് നെവർ കൺസേർവ്ഡ്. സോ ഫോട്ടോൺ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഓൺ എമിഷൻ ഓർ അബ്സോർപ്ഷൻ. ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ ഫോട്ടോൺ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സോ മറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, ഇലക്ട്രോൺ ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ടു പാർട്ടിക്കിൾ കൊളീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുക, ലൈക്ക് ബില്ലിയാർഡ് ബോൾസ്, റൈറ്റ്? ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ്. അടുത്തത് ഒരു ഡിലേഡ് ചോയ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ദ മെനി ഫിനോമിനൻസ് ലൈക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസ്, ഡൈഫ്രാക്ഷൻ എക്സെട്ര that need light as to be treated as a wave, right? Now there are some other phenomenons like photoelectric effect, black body radiation, Compton effect. All these phenomenons or experiments treat light as a photon, then only you can explain the results of these experiments, right? So the $1,000,000 question is whether light is a particle or a wave. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിലേഡ് ചോയ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നോക്കി. സോ യു ഗോട്ട് എ ലേസർ ഹിയർ.
ഇതൊരു സ്പ്ലിറ്ററാണ്. ബീം സ്പ്ലിറ്റർ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു വേവ് ആണെങ്കിൽ ആ വേവിനെ 2 കഷ്ണാക്കും. ഒരു പാതി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവും. ഒരു പാതി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോവും. ശരിയല്ലേ? ആൻഡ് you got a mirror here. Okay, you got a mirror here, right? Again a splitter here. And you got a switch here. ആ സ്വിച്ച് നേരെ ഡിറ്റക്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക, വേവ് നേച്ചറിനെ അല്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ കണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ വന്നിടിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു മെറ്റൽ സർഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ വന്നിടിക്കുമ്പോൾ അത് പാർട്ടിക്കിൾ പോലെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. സോ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഡിറ്റക്ടർ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേവ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വേവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഈ സ്പ്ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ പാതി വേവ് എയിലൂടെയും പോവും, പാതി വേവ് ബിയിലൂടെയും പോവും. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ബീം സ്പ്ലിറ്റർ കാണുക. അപ്പോൾ പാതി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള വേവ് എയിൽ കൂടെ പോവും, പാതി ബിയിൽ കൂടെ പോവും. അവസാനം ഈ സ്വിച്ച് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക, നേരെ പോയി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ തരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പാതി ഇങ്ങോട്ടും പാതി അങ്ങോട്ടുമാണ് പോകുന്നത്. പകരം ഫോട്ടോൺ ആണെങ്കിലോ, ഫോട്ടോൺ ഒരു വഴിയേ പോകാൻ പറ്റൂ. ഒന്നേ ഫോട്ടോണ് ഫുൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം, അല്ലെ ഫോട്ടോണ് ഫുൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. പാതി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഫോട്ടോണിലില്ല. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഫോട്ടോൺ ആണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിറ്റക്ടർ നമ്മളെ ഫോട്ടോണിനെ പിടിക്കും. ശരിയല്ലേ? സ്വിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ്, ഈ സാധനം വേവ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേണും തരും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വെദർ പാർട്ടിക്കിൾ ആണോ വേവ് ആണോ എന്ന് വരുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റർ ഒരു ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ്. ആ സ്പ്ലിറ്ററിന് അറിയാം ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. സ്വിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോട്ടോണിനെ വിടും, സ്വിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേവായിട്ട് പാതി പാതിയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിടുക. ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോട്ടോൺ ആണുള്ളത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോൺ ഇതിലെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ബീം സ്പ്ലിറ്ററിന് അറിയാം ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബീം സ്പ്ലിറ്റർ തീരുമാനിച്ചു ഫോട്ടോണിനെ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് വിട്ടാൽ മതി. അപ്പം പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിനാണ്ട് ഓൺ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ സ്വിച്ച് വന്നു. അത് നമ്മളുടെ ആർക്കും അറിയില്ല. ലെറ്റ്സ് സേ സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇതിലെ പോരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി പാർട്ടിക്കിൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പം ബീം സ്പ്ലിറ്ററിനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. ബീം സ്പ്ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെ വിടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയപ്പം നമ്മളുടെ ഡിറ്റക്ടർ ഇല്ല. സ്വാഭാവികമായും ഈ സാധനം ഇവിടെ വന്ന് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. കാരണം ഈ ഡിലേയുടെ ചോയ്സ്, നമ്മൾ ഈ ചോയ്സ് ഡിലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പൊളിയും. കാരണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ ബീം സ്പ്ലിറ്റർ ആണ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ബീം സ്പ്ലിറ്റർ അല്ല എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നമുക്കിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ ഒന്ന് ടെസ്റ്റിൽ വായിക്കുക. ബേസിക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ആണെങ്കിൽ പാതിയും പാതിയുമായിട്ട് ഇതിലേ പോവും. പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിലേ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേ പോവും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഈ സ്പ്ലിറ്റർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ആണോ വേണ്ടത്, വേവ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് സ്പ്ലിറ്റർ ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് സ്പ്ലിറ്റർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റർ തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അത് ഓൺ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഫോട്ടോൺസിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വിടാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ ആണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഫോട്ടോൺ ഇതിലേ പോകുമല്ലോ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സ്വിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, ഈ സ്വിച്ച് ഇല്ലാതെയാവും. അപ്പം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നേരെ പോവും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ തരികയാണെങ്കിൽ എന്താ, അത് വേവ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ ഇതുവരെ പാർട്ടിക്കിളാണ്, പെട്ടെന്ന് ഇത് മാറ്റിയപ്പോൾ ഇത് വേവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബീം സ്പ്ലിറ്ററിന് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമില്ല. ഓക്കെ.
അപ്പം നമ്മളുടെ തിയറീസൊക്കെ തെറ്റി. നമുക്കൊരിക്കലും ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണോ വേവ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കാകെ പറയാൻ കഴിയുക ലൈറ്റിന് ഒരേ സമയം പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഒരേ സമയം വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബിസാറായുള്ള ഒരു റിസൾട്ടിൽ ഈ ബീം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കി തന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബീം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡിലേ ചോയ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ലൈറ്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണിക്കും, വേവിൻ്റെയും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും. ഇതിനെയാണ് വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്യുവാലിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുക. അപ്പം ഈ സ്പ്ലിറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഈ സ്പ്ലിറ്റർ നമ്മളുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മളെ സ്വിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോട്ടോണുമായിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, സ്വിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ വേവ് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പം നമ്മളുടെ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് വേവ് ആയിട്ടാണോ വരേണ്ടത്, ഫോട്ടോൺ ആയിട്ടാണോ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഉത്തരമേ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ളൂ. കാരണം ലൈറ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പോലെയല്ല, അതിന് ഒരേ സമയം പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒരേ സമയം വേവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ട്. രണ്ട് ബിസാറായുള്ള, രണ്ട് ഓപ്പോസിങ് ആയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരേ സമയമുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ബിസാറായുള്ള തിയറി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലെസൺ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ.